जय गुरु जी। सारी संगत नूं जय गुरु जी। बोली तो मैं पंजाबी बोलां तो ज़्यादा बैटर है, पंजाबी ही बोल सकदा। कोई होर लैंगुएज च अगर जो बोलां तो महाराज मैनू बोलन ही नहीं देंदे। बहुत बहुत पहले तो इस ग्रुप नूं बहुत बहुत मुबारकां, और ख़ास तौर से सोनिया कथूरिया आंटी कहते सेवान सारियां महाराज ने जिदे कोलों जिस समय जिस जगह सेवा लैनी है वो सेवा लै ही लैनी है। वो कड़ी सारी याद आती है कि मैं सारा एक जड़ा है कट्ठी कर दी है संगत, एक दूसरे नूं सामभ के रखना, इनू बड़े प्यार दे नाल एक दूसरे दे नाल रहना, क्योंकि आने वाली घड़ी जिहड़ी है बड़ी माड़ी है। और वो अज असी देख रहे हैं कि ना तो असी एक दूसरे नूं फेस कर पाए। मैं इत्थे कल्ला बैठे बोल रहा और संगत जिहड़ी है वो सुन रही है, वो भी कल्ले कल्ले बेचारे सुन रहे। नहीं तो एक समा ऐसा था कि सारा सत्संग पूरा एक मैं सत्संग कर रहा या कोई भी सत्संग कर रहा, सामने संगत जिहड़ी है उन्होंने रूबरू जिहड़ी है देख रही है। बट हुण कल्ले ही बैठ के जिहड़े है कहते जब चारों तरफ अपना जिहड़ा हर जगह तो इंसान हार जाता है तो उहदे कोल सिर्फ एक ही दर बचता है कि चलो मंदिर चलते हैं, गुरुद्वारे चलते हाँ, चर्चा च चलते हाँ या मस्जिदां च चलते हाँ। पता नहीं क्या ऐसियां गलतियां हो गईयां साडे कोलों कि साडे लई मंदिर गुरुद्वारे चर्च और मस्जिदां दे भी जिहड़े दरवाजे बंद कर दिते रब ने। तो खैर ये तो सब हुण जदों तक चलना उदों तक चलना है। सो सत्संग जिहड़ा है शेयर करन दे लई मैनू बोलिया सोनिया आंटी ने। सत्संग मैं मेरा जिहड़ा है दो तरीके दे नाल जिहड़ा मैं गुरु महाराज दे नाल जुड़िया। एक तो जो दुनियादारी च उन्होंने मैनू ब्लैस किया, लेकिन मैं अज सिर्फ अपने सत्संग से ही बोलदा कि गुरु जी ने मैनू दिता, लेकिन मैं गुरु जी नू क्या दिता, क्या जो उन्होंने छोटी छोटी गल्लां दे विच कोई प्रवचन तो करते ही नहीं थे, समझाते थे, बस छोटी छोटी गल्लां दे विच अपना जिहड़ा है क्या जो उन्होंने समझाने की कोशिश की उन्होंने मैं समझ पाया। जे मैं समझ पाया तो क्या उस रस्ते के उत्ते मैं चल रहा हाँ कि नहीं चल रहा। पहले मैं सत्संग अपना वो शेयर कराँगा। कहते ना अही लोग कहने कि मेरे को बहुत सारे सत्संग रोज़मर्रा की जिंदगी च जो हुंदा चले जा रहा है उन्होंने भी असी एक सत्संग की शेप दे देंगे हाँ। कोई दो राय नहीं है कि जो जीवन के विच हो रहा है वो सब गुरु महाराज ही कर रहे हैं। उदों साकार रूप च अज निरंकार रूप दे विच जो भी ब्लैसिंगां मिल रही है वो सब गुरु जी ही कर रहे हैं। लेकिन वो सत्संग जिहड़ा है किहड़ा असी आके शेयर करना या क्या चीज़ बोलनी है अज जिहदे नाल भी गल करो समेत मेरे, जिहदे नाल दा मतलब मैं हर कोई कहता है मैनू गुरु जी कहते, और जद करन दी जिहड़ी गल आंदी है वो कहते गुरु जी आपे करनगे। गुरु जी ने सानू जिहड़ा है कर्मां दे नाल जोड़िया। कर्म असी करने नहीं, बैठे बैठे असी सोचते हैं कि सानू सब कुछ मिल जाए। सो इदा तो काफ़ी लंबा चले जाएगा, लेकिन मैं तुहानू सत्संग वो मैं शुरू किया था। कहते मेरे को बहुत सारे सत्संग महाराज ने गुरबाणी के नाल जोड़िया। बाणी च ही लिखिया कहते कुरबान जावी उस वेला नू सुहावी जिस वेले तुमरे दर आया। असली सत्संग जीवन का उही है जिस समय गुरु जी ने अपने नाल जोड़िया, अपने कोल पहली बार पीछे कुछ ना कुछ मकसद जरूर है कि उन्होंने अपने कोल बुलाया।
ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਆਪੇ ਕਾਰਨ। ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਣ, ਔਰ ਜੋ ਭੁਗਤਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਖਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਥਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ 1983 ਦੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਥੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਥੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਛਿਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ। 82 'ਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਥਾ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ। दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ थे। ਰਿਕਵਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਥੀ। ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਟੂਡੀਓ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, HMV। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਥੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਥਾ HMV ਦਰਿਆਗੰਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ था। ਉਦੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਥੇ, ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਥਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ करनी है। ਕੰਮ मैं थोड़ा करना शुरू हो गया था, एक्सीडेंट तो बाद थोड़ी रिकवरी हुई थी, जाना शुरू हो गया था मैं। तो उसी दौरान दी ये गल है, तो ऐसा प्यार हो गया ना कि भाजी एक कंपनी लॉन्च करनी है, तुसी साडे नाल चलो। तो कुछ कलाकार उन्होंने दिनों के विच सिस्टम नहीं होया करता था, उन्होंने दिनों के विच कलाकारां नूं कंपनियां चांस दिंदियां थी। अज तक कलाकारां नूं खुद चांस लेना पैंदा है, खुद ही सब कुछ करना पैंदा है। उदों कंपनियां बुलांदियां थी कलाकारां नूं। तो कुछ कलाकार साडे को हैगे है यंगस्टर जिहड़े, उन्हां दा तुसीं थोड़ा देखोगे कि सानूं पता लग जाएगा कि कोई किहड़ा कलाकार इन्हां च अच्छा है। हालांकि मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन उन्होंने इन्ना प्यार आपस दे विच, पहले तो मैं उन्होंने मना करता रह के मैं इदा मेरा एक्सीडेंट, मैं तबीयत मेरी ठीक रहिंदी नहीं है। रिकॉर्डिंग लिए मैं जरूर आ रहा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है हाले। बट वो प्यार देखते हुए उन्होंने कि कहते भाई तुहानूं लै भी जाएंगे और भी छड्ड भी देंगे असीं। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ HMV ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਨਿਊ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਔਰ ऑडिशन ਜਿਹੜਾ जिस दिन उन्होंने ऑडिशन की डेट रखी थी, उस दिन ऑडिशन वो कैंसल हो गया, क्योंकि उन्होंने ग्रुप चो एक बंदा नहीं आया था, फाइनेंसर टाइप इदा का उन्होंने आपस के उत्थे था। तो मैं क्या चलो हुण तो तुहाडा हो गया, हुण नैक्सट डे जिहड़ा है अपना हुण तो क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं रहिंदी, तुसीं मैं वापस अपना जिहड़ा है चले जाना, नहीं तो तुसीं छड्ड दिओ। कहंदे नहीं भाजी आए तो हाँ एक दिन की होर गल है। तो नैक्सट डे उन्होंने जिहड़ा है मोहाली दे विच जिहड़ा है वैन्यू सैट करके उत्थे अपना जिहड़ा ऑडिशन रख लिया। सवेरे 10 बजे करीब असी लोग उस दिन असी चंडीगढ़ रुके। नैक्सट डे आपां जिहड़ा मोहाली दे विच अपना जिहड़ा 10 बजे असी लोग पहुँचे हाँ। तो पूरी टीम और पूरा उन्होंने कलाकार भी सारे आ गए सीगे। हौले हौले करके अपना जिहड़ा है ऑडिशन शुरू होया। 4-5 कलाकारां दा ऑडिशन रहा मैं,
ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ख़राब। तबीयत तो वैसे भी मेरी ठीक नहीं रहती थी, बट मेरा जोड़ा है होर तबीयत मेरी ख़राब। और मेरे ना क्योंकि देखो गुरु महाराज का बुलावा, उन्होंने किस जगह कहते ना जिस तन लागे वो तन जाने। ये हुण मेरी आस्था है। उदों मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन बाद च मैनू पता लग्या कि देखो बुलाया मैनू किस तरीके बुलाया उन्होंने। पानी पिया, पानी मैनू हजम नहीं हो रहा। बाकी अगर जे हार्ड चीज़ खाना तो बड़ा दिक्कत, मैनू वोमिट हो रही थी, डिसेंट्री इस टाइप का मेरे नाल दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो उत्थे एक जिहड़ा उन्हां दे विचों एक उन्हां दा मैंबर था, उन्हें पता नहीं सीगा कि मेरे नाल क्या दिक्कत है। तो उन्हें मैंने एक मखौल जिहा कीता, कहंदे भाजी तुहानूं पंजाब दा, क्योंकि मोहाली पंजाब दे विच आ जांदा, कहंदे पंजाब दा तुहानूं पानी तो हजम नहीं हुंदा, दुध घे तुसीं क्या हजम करना है। तो मैं उन्होंने बोलिया, मैं कहा भाजी तुहानूं पता नहीं है, मैं तो ये तो बाई उन्हों का प्यार ही जोड़ा मैनू इत्थे लैके आ गया। तो मेरी तो इन्नी हस्ती भी नहीं है, लेकिन ये है कि एक प्यार जोड़ा इंसान नूं किते दा किते लै जांदा है। सो मेरी तबीयत इदा, मेरा एक्सीडेंट हो, फिर मैं उन्होंने दस्या अपनी टंग मेरी पूरी डैमेज थी। जो उन्होंने पूरा दस्या तो एक सॉफ्ट कॉर्न उन्होंने छुट दो, कहते बाबिया दे लैके चलो भाजी को। हुण बाबिया की जिथे गल आई तो मैं बोलिया उन्होंने, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं जानता था, क्योंकि असी लोग शहरों के विच जम्मे पले सब इतों, हाँ तो असी पेंडू, लेकिन दे विच आ गए बजुर्ग साडे। तो मैं कहा यार मैं बाबिया बूबिया तो कोई विश्वास नहीं करता यार, कोई इत्थे कोई मेरी तबीयत अगर जे खराब हुई है, कोई कैमिस्ट या कोई डॉक्टर दस दिओ, को पूछ लाँगा कि भाई इदा इदा मेरे नाल दिक्कत हो रही, कुछ खा रहा या पानी भी पी रहा, मैनू वोमिट हो रही है या मैनू पेट ढाल डिसेंट्री टाइप इदा मेरे नाल हो रहा। वो कहते भाजी देखो देखो इत्थे महाराज का बुलावा, मैं किस लिए बोलिया इत्थे आके समझना। कहते भाजी उन्होंने दिनों अंकल आंटी ये भी सब नहीं था, भैन जी भाजी यही सब आपस के विच सब चलता था। तो उन्हें मैनू अपना जोड़ा है सो बुलावा महाराज का। हुण कहते एक दिन पहले जोड़ा है अपना साडा ऑडिशन था। अज बाबिया ने किसी दे गेड़ा, उन्होंने दिनों च सत्संग का दौर भी नहीं होंदा था, गुरु जी नूं लै जांदे थे घर और ब्लैस कराने दे लई, बच्चियां नूं ब्लैस कराना, घर नूं ब्लैस कराना, अपना जिहड़ा है ब्लैसिंग के लिए घर लै जाते थे गुरु जी। तो कहते अज असी जिहड़ा पिंडां दे लागे तागे दे हाँ, तो असी अज जाना है बाबियां दे। तो ये कोई हुण बहाने दे नाल उन्हां दा बुलावा है कि तुहाडी तबीयत अपना जिहड़ा एक तुहानूं ब्लैस भी करा लियावांगे, लफ्ज़ ही तो तुहानूं ब्लैस करा लियावांगे। ना करदे होए असीं कि चलो फिर मेरा भी मन, मैं क्या चलो चलते हैं बाबियां दे, चलते हैं आशीर्वाद ले आने अपना जिहड़ा, क्योंकि इन्ना प्यार इन्ना सब हो। तो दोपहर नूं असीं पैक किया उत्थों कोई 1:30 2 बजे 2-2:30 बजे पैक करके असीं मोहाली तो चले हाँ। तो बठिंडा कहते बठिंडा अज उन्होंने जाना है। बठिंडा आई स्टिल रिमेंबर मॉडल टाउन के नाल छावनी एरिया, फौजियों का एरिया है। शाम को कोई 6-6:15 बजे के करीब असी उत्थे पहुँचे हाँ। तो अही एक फौजी इन्ना ज़्यादा मैनू पता नहीं था, क्योंकि मैनू क्योंकि होस्ट ने तो मैनू बुलाया नहीं सीगा। तो मैनू बुलाने वाले जो मैनू लैके गए न, इन्हां दे नाल ही अपना जो चल रहा इन्हां दे पिछे पिछे मैं चले। उत्थे जाके जिद्दां ही असीं एंटर किया, उत्थे देखिया जाके कि कोई उस तरीके का नहीं, कोई ज़्यादा संगत नहीं थी, ज़्यादा लोग नहीं सीगे, 6-7 लोग, कुछ 4-5 लोग करदे, तो 1-2 लोग उन्हां दे पड़ोस दे अपना जो है। तो जाके असीं जिद्दां सारे अपना जिहड़ा है, पहले तो सब ने पैरां पूरा नूं हत्थ लाए, तो मैं भी पैरां नूं हत्थ लगाया। बट मैनू ये नहीं पता सीगा कि गुरु जी किहड़े ने, क्योंकि नॉर्मल कोई ड्रैस अमूमन एक जिहड़ा छवि बन जाती है गुरुआं दी, भगवे कपड़े या फिर अपना तिलक धारी, कुछ जिद्दां जो बचपन तो असीं देखते आए हैं अपना जिहड़ा है। तो मैं जो मैनू लैके आया, मेरे राइट साइड जिहड़ा खड़ा है जिद्दां, तो उन्होंने मैं पूछा, मैं क्या इशारे नाल पूछा, मैं हल्का जिहा मूँह अपना करके साइड में कि गुरु जी किहड़े। तो उन्होंने लैफ्ट साइड जिहड़ा है, लैफ्ट साइड मैं देखा मैनू अपना जिहड़ा है, तो गुरु जी पैंट टी-शर्ट थले स्पोर्ट शू। तो बट देखते मैनू लगे अपना, बट चेहरे के उत्ते वो नूर एक जिहड़ा है जो मैं चेहरा नहीं मैं मिला पाया। मैं दोबारा जाके फिर गोडियां नूं हत्थ लगा दिता।
ਸੋ मैं कई लोगों को पुरानी संगत नई पुरानी संगत या जे कई लोगों को मैं ये सुनिया गुरु संगत दे कि जिन्हों ब्लैस करते थे गुरु जी वो एक अलग मुद्रा के विच चले जाते थे। मैनू उस समय का कुछ ना तो विश्वास होया ना मैं समझ पाया कुछ, क्योंकि पहली बार क्योंकि एक ह्यूमन नेचर ऐसा है कि इंसान हमेशा कहते ना चढ़ते सूरज नूं सलामा मारदा है ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਉੱਥੇ ਸਭ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜੋ ਰੌਣਕਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰ ਇੱਕ ਜੋ ਅਲੱਗ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਛੁੱਟਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹੱਸੀ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਦ ਬੋਲਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਪੁਰਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਪੁਰਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਔਰ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਿੰਗਲ ਪੁਰਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚ ਜੀ ਆਈ, ਖੁੰਦਕ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਜੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਨਨੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨया था ਉਸ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਥੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਥੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਲਗਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਪ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਥਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਮਹਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਈਗੋ ਥਾ, ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰ ਥਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਈਗੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਖਲਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਰੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਜਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲੱਡੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ शिव जी रूप दे विच, ब्रह्मा जी दे रूप च, विष्णु जी दे रूप च, महेश जी दे रूप दे विच, इहदे च कोई दो राय नहीं कि गुरु जी साडे ब्रह्मा जी, गुरु जी ही साडे विष्णु जी ने, और गुरु जी ही साडे शिव जी। लेकिन मैं तुहाडे नाल बाद च गल करांगा, इहदे च लेके पूरा सत्संग मैं तुहानूं पहले अपना शेयर कर लवां। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਡੂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪਖਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੋਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਜਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਔਰ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਐਸ਼ ਮਾਰ। ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਥੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ था, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ था, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਥਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਹੌਲੇ 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 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੇਚਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਆ ਬੈਠ ਧਿਆਨ ਲਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਬੈਟਰ, ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ था वो सब नहीं हो रहा, वो मैं आ रही थी पहले या डिसेंट्री या कुछ इस टाइप का, लेकिन मैंने थोड़ा ठीक हो रहा। तो कोई 8:30 पौने 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰੇਂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਰੁਕੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਈਗੋ ਥਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 12-15 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਰਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਟਰਲੀ ਫਾਇਰਡ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1-2 ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਰੁਕੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੋਭੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋ ਕੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਮਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ। ਭੋਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਭੋਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਭੋਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਦੇ 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 ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨਗਰ ਆਪਣਾ ਪੱਛਮ ਬਿਹਾਰ ਮੀਰਾਬਾਗ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਹੀ ਗਈ ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਮਿਸ ਆਪਣਾ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੋਕ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਲੰਕੀ ਅੰਕਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡੋਗਰਾ ਕਿਆ हुआ है, तेरा रंग पीला पड़ गया, क्या हुआ है तुझे, अपना जो कोई बीमार या कुछ। मैं क्या अंकल पेट में दर्द है ऐसे। कहते क्या अपना, मैं क्या तीन के दिन हो गए। कहते कोई दवाई या डॉक्टर के पास। मैं क्या अंकल डॉक्टर के पास तो मैं गया नहीं, दवाई वही घर में जो पेन किलर बरालगन वगैरह वो मैं ले रहा हूँ। हाँ एक हल्की जी मैनू डांट बुजुर्ग थे कि दोनों भाई बेटा तेरे डॉक्टर हैं बालाजी हॉस्पिटल इतनी पश्चिम बिहार के विच, वहाँ जाओ, जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराओ। वैसे तो टेक्नोलॉजी एडवांस मुझे लगता नहीं कुछ है, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस अगर आज हर मर्ज की दवाई है, कोई भी अगर ये बीमारी होगी है तो उसकी दवाई है, टेक्नोलॉजी एडवांस है। तो दूसरे या तीसरे दिन का अपॉइंटमेंट उत्थे लै ली है। मैं बालाजी हॉस्पिटल गया, उत्थे अल्ट्रासाउंड होया, आधा घंटा पौना घंटा डॉक्टर ने लगा दिता। अल्टीमेट बोलता कहता ये क्या, मैं डर गया। मैं क्या इस उम्र 'ਚ कोई बलान ना निकल जाए, भुगतना मुश्किल हो जाना है अपना जोड़ा। फिर उन्हें दसिया कहते 35 लाख या 40 लाख केस तो बाद एक ऐसा केस है जो तुहाडे नाल है। मैं क्या है, क्या मैनू दसता सी। उन्हें दोबारा चैक किया जाए, कहते किते कोई कट का निशान नहीं, किते कोई कुछ नहीं। बाई बर्थ तुहाडी एक किडनी है, बाई बर्थ एक किडनी है। राइट साइड मेरी किडनी है, लैफ्ट साइड मेरी किडनी ही डेवलप नहीं हुई। जो मेरा एक्सीडेंट होया, इन्ना ज़्यादा एंटीबायोटिक मैं खा लिया था उदों, मेरा लीवर तक जिहड़ा माइनस च काम कर रहा था। लीवर तो किडनी तो मेरा हार्ट, मेरा मल्टीपल फेलियर था आलमोस्ट। और गुरु जी ने मैनू उस समय वो जिहड़ी मैनू चीज़ बख्शी, मेरी लाइफ उन्होंने मैनू बख्शी। और उदों बिच मैनू पता ही नहीं लग्या, जाके 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ दिन तक मेरे ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੈ। उदों आके सारा समझ आया कि भी देखो क्या चीज़, मैनू क्या लफ्ज़ उन्होंने बोलिया का साम के रखी, जो माँ उसकी कदे नमाइश ना करियो, जो नमाइश करेंगे तो चीज़ जाएगी। और ये भी उन्होंने करके गल बोली, ये जो दुनियादारी, बट उहदे विच जो असलीयत उन्होंने बोलिया वो भी बाद च समझ आई मैनू जाके अपना जोड़ा। हुण मैं तुहाडे नाल गुरु जी का कुछ ऐसा कहते हर चीज़ तो मैं अपनी आप बीती दस दी। हर कोई कहता मैं मैनू गुरु जी ने बख्शिया, गुरु जी ने दिता। हुण मैं तुहाडे नाल वो कुछ जो गुरु जी के वचन मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा, जो उन्होंने मैनू भी बोले। और कई और जिहड़ी पुरानी संगत जो जदों चोले थे उदों अपने कोल उन्होंने बुला के कईयां नूं बोलिया। सो अज असी कई बोलते हैं कि अज कई जगह पर पढ़ते हैं व्हाट्सअप या कई होर उहदे उत्ते गुरु जी के 108 वचन, गुरु जी के इन्ने वचन, जिहड़ी कदे कोई गल गुरु जी ने बोली नहीं, वो भी वचन अपनी तरफों बना के ही बोलते चले जा रहे हैं अपना। ठीक है, मैं उन्होंने लिए कुछ मैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं करता या मैं उन्होंने कुछ निंदा नहीं कर रहा उन्होंने, लेकिन मैं परसनली उस लीग के उत्ते चलाना। क्योंकि अगर अज मैनू कोई पूछे, अज मैनू कोई भी या कदे भी किसी समय भी मेरे अखीरी साह के उत्ते भी मैनू कोई पूछे, कहते भाई मेरे को सब कुछ है, मेरे को सब कुछ है। कई लोग अज दुनिया च बड़ा चलता है कि मेरे को पैसा, ये सब दुनिया की ऐशो आराम। तो मेरे को तो हमारा सीधी गल है मेरी संगत जी,
ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਜੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਵੀ ਗਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਜੇ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਗੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਗੋ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਈਗੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਈਗੋ ਕਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਪਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਗੋ ਛੱਡੋ, ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਮਰਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਰਤਾ ਹੈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਬੋਲਦੇ ਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ 2 ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ, 4, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਘਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਲੇਗੀ, ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲ ਔਰ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲ ਔਰ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਚੌਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤ ਜਾਂ ਬਾਦੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸਭ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਜਾਂ 2 ਅੰਕਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ।
लेकिन जो अंदर चल रहा है, अंदरों अंदरों पता नहीं क्या चले चले जा रहा है। अगर जे अंदर अच्छाई है, अंदर अगर जे अच्छाई है तो वो अच्छा कर्म है। जे अंदर बुराई है, अंदर उदा कुछ नैगेटिविटी चल रही है तो वो माड़ा कर्म है। और कहते जेड़ा अंदर दे जेड़ा कर्म है, जो अंदर उदे चल रहा है, उस तो जेड़ा है अगर जे अच्छा है तो उदो अच्छे कर्मां च काउंट हो रहा, अगर जे माड़ा है तो उस तो माड़ा कर्म कोई नहीं कर रहा अपने जीवन च। और उदे तो ही कहते जेड़ा अंदर दी बुराई तो ही है बुराई शुरू च हुंदी है। और इंसान अपना कर्म ही जेड़ा अपना जेड़ा माड़े करता चलते चले जाता है एकदम अपना जेड़ा। फिर महाराज बोलते थे, कहते मन चंगा नाल विच गंगा, ये भी उन्होंने वचन था। कहते जे मन चंगा है, जे अंदर सब कुछ चंगा है, तो जेड़ा नलके का पानी है वह भी गंगा की तरह पवित्र है, वो भी गंगा की तरह पवित्र है। फिर उन्होंने बोलना, इनू समझण की कोशिश करना है, छोटिया छोटिया गल्लां, लेकिन अगर जिहदे च खुब होए तो एक जन्म सानू घट पै जाऊगा उन्होंने इन्ने वचनों की। एक वचन दे एक लफ्ज़ भी समझण दे विच सानू जिहड़ा है ना 10 जन्म घट पै जाऊगे साडे। हुण उन्होंने बोलना अपना जिहड़ा है, कहंदे रब कित्थे, पूरा जन्म कहंदे पूरी जिंदगी इंसान रब 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 ही करता चले जाता है अपना जिहड़ा है। रब कहंदे मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे अंदर हाँ। कहंदे 5 तत्व का शरीर भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। 5 तत्व का शरीर है और भगवान भगवान कहंदा दुनिया दे विच डोल रहा, कोई कित्थे ढूंढ रहा, कोई कित्थे ढूंढ रहा। ठीक है, आस्था है, वो अपनी आस्था है। इसलिए जब अगर जे जिन्हों महाराज ने ये जी समझ दी है, समझाने की कोशिश की, अगर जे उन्होंने समझ गया, अज असी लोग गुरु जी को स्वरूप तस्वीरों च देखते चले जा रहे हैं। मेरे घर दे तो सारे तस्वीर ही पैक करा दी थे, कहते जा तस्वीर पैक करके जा मंदिर दे विच दे आओ, या गंगा जी परवाह कर आओ जमुना जी दे विच। कहते भोले तस्वीर च रब नूं ढूंढते हैं, तस्वीर च रब नूं ढूंढ रहे हैं अपना जिहड़ा है। अज तस्वीरों के नाल असीं गल कर रहे हैं। उसी समय बोलते कहते 2 जगह बन जाएगी संगत, एक तस्वीरों नाल गल करन, एक जो सच्चाई जो असलीयत है। और असलीयत यही है, कहते कित्थे, कहते सब कुछ घर में, बाहर कुछ नहीं, बाहर तोले भ्रम और गुलामी। हर कुछ इंसान के अंदर ही है, अंदर ही है उहदे सब कुछ जिहड़ा है। वो 5 तत्व का शरीर, उस तो बाद 2 चीज़ों को एकाग्र करने के लिए इशारा उन्होंने हमेशा किया, कहते एक मन और एक आत्मा। मन जिहड़ा है वो बड़ा चंचल है, उस तो ज़्यादा स्पीड कुछ भी नहीं, उस तो ज़्यादा स्पीडी कोई नहीं है। 1 साल पहले साढ़े नाल कुछ भी होएगा, मन सानू उत्थे लै जाएगा एकदम। वो मन नूं इसलिए कहते एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। वो मन नूं जिन्हें साध लिया, उही मन नूं अगर जे असीं दुनियादारी च लैके जावांगे तो एक भ्रम दा जिहड़ा है सानू जिहड़ा है साडे लई भ्रम, खुद तो भ्रमित हाँ और दुनिया नूं भी भ्रमित करते चले जा रहे हैं असीं। और अगर जे उही मन असीं गुरु जी दे चरणों च लैके जावांगे तो एक मुक्ति का मार्ग मिलेगा, एक मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और वो सब ज्ञान की प्राप्ति होएगी। और वो हर चीज़ जिहड़ी है महाराज सानू दिखाते चले जाएंगे, सानू गाइड करते चले जाएंगे, जेड़ा राइट रस्ता है, जेड़ी रस्ता। इदा ही सत्संग कराने करा के बोलने, कहते बह जा, लै पहुँचिया ही नहीं है। कहते जेड़े जी नूं उहदा मकसद पता लग जाए, कहते 84 लाख जोनियां, 83,09,999 जोनियां दे विच मकसद उहदा पूरा नहीं होना। एक ही जोनी, क्योंकि उत्तम जोनी मनुख जोनी। और वो मकसद क्या है वही समझाने की महाराज ने कोशिश की। कहते वो मकसद है कर्मां दे नाल जोड़ के, कहते कर्म अपने अच्छे, जिहदे कर्म अच्छे उहदा अंत उन्ना सुखमय, उहदा अंत कर्म वो साडे को करवाए। और जिहड़ा है और साडा मकसद जिहड़ा है, जिहड़े जी नूं पता लगे मकसद साडा क्या है, 84 तो छुटकारा। इस 84 तो छुटकारा, नहीं तो फिर उस 84 के अंदर वही सब जिहड़ा जो दुख तकलीफां उहदे विच ही असीं फिर आ जावांगे। सो दूसरी आत्मा, मन साधना, दूसरी आत्मा। आत्मा नूं जिन्ना ज़्यादा असी प्योर, जिन्ना ज़्यादा असी शुद्ध रखांगे जिहड़ा है। और शुद्ध रखण दे लई गुरु जी ने सानू क्या दिता, एक तो गुरु मंत्र, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। सॉरी, गुरु मंत्र जिस घर दे विच गुरु मंत्र का जाप होएगा, उस घर दे विच इर्द गिर्द नैगेटिविटी नहीं आएगी।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਜੇਗੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਾਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਖਿਆਤ ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੋਤੀ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਮੰਦਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਨਾ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਤਮਾ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੜਫ ਕੇ ਅੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁਗਤ ਸਾਡਾ ਅੰਤ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਸਤਿ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਥਾ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੈਣੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ था, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਜਦ ਇਹਦਾ ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਭ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਆਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਮਨ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਗਤ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ।